शामिल नहीं होए सन मीटिंग दे विच या कह सकते हैं उठ के उत्थों चले गए सी, जिस नूं लैके कई मंत्री भी जिहड़े ने उन्हां मंत्रियों दे विच हक दे विच नजर आए ने और इस तो इलावा कई खिलाफत भी करते नजर आए ने, कईयां ने इस्तीफा मंगिया ते कई इसकी हिमायत कर रहे ने। सो कुल मिला के काटो कलेश पिछले 2-3 दिनों तो चलता आ रहा है, पर अज किते ना किते लग रहा सी कि मीटिंग जिहड़ी है वो होने वाली है, उसनूं लैके मसला सुलझ जाएगा। कुल मिला के मसला साफ हो जाएगा और कुछ फैसला आएगा जिस विवाद ते विवाद छिड़िया, यानी कि जिस मसले ते विवाद छिड़िया शराब आबकारी विभाग नूं लैके यह विवाद छिड़दा होया नजर आया सी। सो उसनूं लैके फिलहाल वड्डी खबर सामने आ रही है कि आज जो मीटिंग होने जा रही है इस दे विच खुद ये शामिल नहीं हुए करण अवतार बराड़, जिन्हां नूं होना चाहिदा सी, जिन्हां दे नाल विवाद होया सी, उन्हां दी थां ते सतीश चंद्रा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ शामिल हुए ने। मुख ਸਕੱਤਰ और मंत्रियों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ तकरार ਹੋਇਆ ਸੀ। सो आखिरकार मसला सारा की है, एक बार जान लेने साडे नाल चर्चा दे विच मौजूद ने न्यूज़ रूम तो राजनीतिक संपादक नवनीत बदवा और दूसरी तरफ जतिंदर मेरे सहयोगी पंजाब भवन तो। सो सब तो पहला न्यूज़ रूम चलते हैं जी। नवनीत, थोड़ा जा जानना चाहांगे जानकारी, क्योंकि अहम मुद्दा हैगा, क्योंकि खुद करण अवतार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ शामिल ही नहीं हुई मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਾਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, उस मीटिंग दे विच ओ अफसर शामिल नहीं होए जिन्हां दे नाल मंत्रियां दा विवाद होया सी। मुख सकत्तर करण अवतार बराड़ इस मीटिंग दे विच शामिल नहीं होए। सो चीफ सैकटरी शामिल नहीं होए, पर उन्हां दी थां एडिशनल चीफ सैकटरी सतीश चंद्रा जिहड़े सी ओ इस मीटिंग दे विच शामिल होए। यानी कि सीधे तौर ते असीं कह सकने हां कि एक प्रैशर जो पिछले 2 दिन तो अफसरशाही ते बणिया या सरकार ते बणिया मंत्रियां वल्लों जो लगातार बयान भी निकल के सामने आए, चाहे वो बयान रवनीत बिट्टू का होए, राजा वड़िंग का होए, आप कैबिनेट मंत्रियों का होए, सो प्रैशर किते ना किते काम करता नजर आया और करण अवतार बराड़ जिहड़े ने वो इस मीटिंग दे विच शामिल नहीं होए ने। उन्हां दी थां ते एडिशनल चीफ सैकटरी सतीश चंद्रा वो इस मीटिंग दे विच शामिल होए और इस मीटिंग दे विच शामिल होने तो बाद चूंकि जतिंदर उत्थे मौजूद ने, पंजाब भवन तो कुछ मंत्री जिहड़े सी वो जुड़ते हैं, कुछ अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस कैबिनेट मीटिंग जुड़ते हैं। सो जानकारी यह भी मिल पा रही है कि सतीश चंद्रा जिहड़े ने वो भी मीटिंग तो हुण चले गए ने, यानी कि जो भी उस मीटिंग दे विच एक्साइज पॉलिसी नूं लैके ब्रीफ करना सी वो सतीश चंद्रा वालों ब्रीफ कर दिता गया। करण अवतार नहीं गए, पर हुण सतीश चंद्रा भी मीटिंग तो छड़ के जा चुके हैं जी। सो किते ना किते अगर विवाद उठिया तो मसला सुलझ भी जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो भी सीगा वो साफ हुंदा काफी कुछ नजर आएगा। जतिंदर मेरे नाल भी मौजूद ने जी। जतिंदर, तुहाडे तो जानकारी चाहांगे फिलहाल मीटिंग नूं लैके की कुछ अपडेट हैगी है? जी बिल्कुल, जिस तरह नवनीत ने दस्सिया कि करण अवतार जिहड़े आ इस मीटिंग दे विच शामिल नहीं होए, क्योंकि जो प्री मीटिंग पहलां होई सीगी कैबिनेट मंत्रियां और मुख सकत्तर दे विचाले, तो उस दे विच काफ़ी जिहड़ी आ खैबाजी हुई सी, आपस दे विच काफ़ी जिहड़ा बोल बुलारा होया सी, जिस तो बाद कई मंत्री जिहड़े आ वो नाराज़ होए और उस बैठक का हिस्सा बनन तो उन्होंने इनकार किया सी और बाहर चले गए सी। तां हुण जिहड़ी जानकारी मिली है तो इस मीटिंग दे विच करण अवतार शामिल नहीं होए, उन्हां दी जगह ते सतीश चंद्रा जिहड़े आ वो शामिल होए। हालांकि जिहड़ी हुण जानकारी मिली है कि वो इस मीटिंग दे विचों जिहड़े आ वो जा चुके हैं और जो कुछ उन्होंने कहना सी वो इत्थे मीटिंग दे विच अपना पक्ष रख के गए आ। और इस तो इलावा हुण जेकर गल करिए तो जिहड़ी बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही होनी सी। हालांकि गुरजोत तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि जिहड़े 14 के करीब कैबिनेट मंत्री आ वो इस पंजाब भवन दे विच पहुंचे आ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही वो ਜਿਹੜੇ शामिल होने सीगे। और जेकर गल की जाए तो किते ना किते जिहड़ा विवाद पिछले दिनों के विच सामने आया सी उसनूं हुण सुलझाउण दी कोशिश की जाएगी और जिहड़ी शराब नीति है उसनूं लैके किस तरह दी जानकारी चाहूंगा। जतिंदर, एक वड्डा मसला जिहड़ा तुसीं कह रहे हो, 14 कैबिनेट मंत्री पंजाब भवन तो शामिल हो रहे हैं मीटिंग दे विच, मैं एक जानकारी चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, जिस तरह असीं पहला भी दस्सिया कि हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही ये गलबात होनी सी, मीटिंग दे विच जिहड़े कैबिनेट मंत्री वो शामिल होने सी, पर फिलहाल दी जिहड़ी जानकारी है कि 14 जिहड़े मंत्री है वो इत्थे पंजाब भवन दे विच पहुंचे हुए। बड़ा सवाल है, देखो गुरजोत यही एक बड़ा सवाल है कि एक प्रैशर कितना तगड़ा जो असीं कह सकने आ
ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕ 5 ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ 6 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੁਣ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ 5 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵਨੀਤ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 11 ਤੇ ਪਾਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 14 ਜਾਂ 15 ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ, ਵਿਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਡਿਨਾਈ that his only son Mr. Harman Singh has had till very recently benami interest in the lease of the Hamira distillery in Kapurthala district of Punjab which belongs to Mr. Jagjit Industries Limited। एक ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਬੇਨਾਮੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਡਿਨਾਈ that he does not know Mr. Arvind Singla, a Chandigarh based liquor businessman, and one Mr. Chandan, a Jalandhar based businessman, who are two of the partner of the firm that has taken over the Hamira distillery on lease। so ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਅਗਲਾ ਟਵੀਟ ਮਤਲਬ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਟਵੀਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ who is also working as the financial commissioner excise and taxation, aware that a license to operate a distillery cannot be leased out or sublet since the country liquor quota stands only and only in the name of the license। so ਚੁਕੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵਿਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚूंकि 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਚੁੱਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਤਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੇਕਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ। ਨਵਨੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਪਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ 5 ਟਵੀਟ ਨੇ, ਸਗੋਂ 6 ਟਵੀਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ 3 ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, 6 ਟਵੀਟ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਨੇ ਔਰ 6 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5 ਸਵਾਲ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਜੋਤ। ਹੈ ਮਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉਸ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 6 ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਕਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਲੌਬਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 14 ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਤਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੀ ਸੁਨਵਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। 6 ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
पंजाब कैबिनेट ਦੇ जुड़े ਨਾਲ जुड़ी कोई ਵੱਡੀ खबर है। पंजाब कैबिनेट ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी कोई ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 14 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ यानी कि मुख सकत्तर वो खुद शामिल नहीं हुए, उन्होंने थां ते सतीश चंद्रा जिहड़े ने वो शामिल हुए ने। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਬਣ ਹੋਈ। ਅਣਬਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ 2 ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਕਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ 14 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਡਮ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਮਾਫੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਸਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਲ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਓਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। जितने दिन पंजाब के लिकर वेंड्स बंद रहेंगे उतना पंजाब का नुकसान है। सो सीएम हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू टेक व्हाटएवर डिसीजंस नेसेसरी इन द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो एक तो ऑफिशियल एजेंडा सिर्फ आज एक ही था, दूसरा जो अनऑफिशियल एजेंडा था वो ये था कि आज से 2 दिन कबल जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको ज़ेब नहीं देता। और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी नहीं था। तो मैंने ये प्रपोज़ल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा
कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोजल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो हैं वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनैनिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनैनिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें। सो बहरहाल, और मैं आपके सुनने वालों को, क्योंकि प्लीज़ ये मेरी बात आप गलत मत समझ लेना, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये कोई अना की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है, और मैं परमात्मा को हाजिर नाजर जान के बोल रहा हूँ। आज से 7 हफ्ते पहले आई लॉस्ट माई मदर। मेरे फादर इस वक्त जो हैं वो आईसीयू में हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। मैंने ज़िंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा है, और जब कोई इंसान मौत देख लेता है तो उसमें ईगो और अना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो फैसला लिया गया है, इट इज़ इन द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। ये शायद कोई मानने के लिए, और ख़ास करके अगर कोई सियासतदान ये बात कहता है तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पर मेरे ग्रैंडफादर भी एमएलए रहे हैं पंजाब में, मेरे फादर भी एमएलए पंजाब में रहे हैं, और मैं भी पंजाब में 5 मरतबा एमएलए रहा हूँ। एक गोशा है दिल में जो पंजाब के लिए वफादारी रखता है। तो ये जो फैसला या जो आज ये मुतालबा किया गया, ये पंजाब के फलाह, पंजाब के हाईएस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया। अब ये सीएम पे छोड़ना है कि सीएम साहब इस पे क्या फैसला लेंगे। और अगर आप मुझे आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाज़त दे दें, माई फादर इज़ वेरी इल, I won't be taking any questions. I have to go back to the hospital. आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं सीनियरिटी में, तो आज दी मीटिंग ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ करण अवतार जी ਨੂੰ कि ਅੱਗੇ भी है? सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी, अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा। थैंक यू। मिनिमम वेजेस को लेकर जो विड्रॉल कर लिया गया, सॉरी मिनिमम वेजेस का ऑर्डर जो विड्रॉल किया गया, सर वो आज कैबिनेट में नहीं आया, मुझे इल्म नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आई एम नॉट रियली अवेयर। थैंक यू सो मच। तो इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਤੇ मोहर ला दी है। पंजाब की सियासत की सब तो वड्डी खबर की गल कर रहे हैं। चीफ सैकटरीएट करण अवतार सिंह के खिलाफ मता पास हो चुका है। पूरी कैबिनेट ने मता पास कर दिता है। अगे तो किसी भी मीटिंग के ना शामिल होने के लिए यह मता पास कर दिता गया। मनप्रीत बादल वित्त मंत्री के वालों मता पास किया गया और मता पेश किया गया सी। मनप्रीत बादल ने मता पेश किया सी। पंजाब की सियासत की वड्डी खबर की गल कर रहे हैं। दस कि करण अवतार सिंह ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। मनप्रीत बादल कह रहे सन। पर इस तो इलावा इस वेले की गल की जाए तो सब तो वड्डी खबर यही है कि करण अवतार जिहड़े ने
ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਤਿੰਦਰ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਨੀਤ ਵਦਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ। ਜੀ ਨਵਨੀਤ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਸਿਸ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਡੈਮਿੰਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ 18 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 17 ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 17 ਤੋਂ ਜੇ 15 ਜਾਂ 14 ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। declare that they will not attend any cabinet meeting if he conducts it। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। और हालांकि जे मैं अगे चलना लीकर की गल, चूंकि चलो वो एक कैबिनेट का फैसला है, पर इस वेले पंजाब की सियासत की वड्डी खबर है कि ब्यूरोक्रेसी और जिहड़ी पॉलिटिक्स है वो आमो सामने हो गई और उसका नतीजा इस वेले निकल के सामने आ रहा है। सो वाकई सवाल यही सीगा कि कुछ एक्शन हो सकता है, तो किते ना किते एक्शन ही हुंदा नजर आया है। पर हुण अगर इस मते की गल करते हैं तो की कुछ इस दे विच वेखिया जा सकता है, या फिर कैबिनेट मीटिंग की गल करी जाए तो की कुछ उस दे विचों निकल के सामने आया हैगा, ये भी जानकारी चाहांगे क्योंकि मता तो पास हो गया। देखो, कैबिनेट मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਫਿਟ ਆਫ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है जतिंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। मुझे फ्रेम सेट कराओगे, फ्रेम सेट कराओगे। ਜਤਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ, ਪਰ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ पास हो चुका है, जो कि पेश जड़ा मनप्रीत बादल ने किया सीगा, और हुण अगे जड़ा वो की कुछ होएगा, बाकी सारा कुछ तय जड़ा ने मुख्यमंत्री कर सकते ने। ये ऑथोराइज कर दिता गया। मुख्यमंत्री पंजाब करण अवतार सिंह के खिलाफ मता पास हो चुका है, पूरी कैबिनेट ने मता पास कर दिता है। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर, अगे तो जेकर किसी भी मीटिंग दे विच करण अवतार बराड़ हुंदे ने ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। सेक्रेटरी के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाज़त दे दें। माय फादर इज़ वेरी इल, आई वोंट बी टेकिंग एनी क्वेश्चंस, आई हैव टू गो बैक टू द हॉस्पिटल। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं सीनियरिटी में, तो आज ਦੀ ਮੀਟਿंग ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ जी ਨੂੰ, कि आगे भी है? सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी अगर करण अवतार जी आएंगे तो
उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा। थैंक यू। वेजेस को लेकर जो विड्रॉल कर लिया गया, सॉरी मिनिमम वेजेस का ऑर्डर जो विड्रॉल किया गया है, सर, वो आज कैबिनेट में नहीं आया, मुझे इल्म नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आई एम नॉट रियली अवर। थैंक यू। के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाज़त दे दें। माई फादर इज़ वेरी इल। I won't be taking any questions. I have to go back to the hospital. ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं सीनियरिटी में, तो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी, अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा। थैंक यू। मिनिमम वेजेस को लेकर जो विड्रॉल कर लिया गया, सॉरी मिनिमम वेजेस का ऑर्डर जो विड्रॉल किया गया है, सर, वो आज कैबिनेट में नहीं आया, मुझे इल्म नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आई एम नॉट रियली अवर। थैंक यू। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਔਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਤਿੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਭ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਈਗੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈਗੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਤਿੰਦਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਿੰਦਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਗੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੁਦ 14 ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ रूबरू भी होंदे हुए नजर आए। चलो आज पंजाब की जो कैबिनेट है उसका एक इजलास हुआ और मसला जो था वो पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है, और क्योंकि कोविड की वजह से जो 35-36 दिन का लॉकडाउन रहा तो उसमें कुछ बदलाव या कोई तरमीम वगैरह की जो ज़रूरत है, तो जो तमाम स्टेट की एक्साइज पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करने के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। तो कैबिनेट ने यूनानिमसली जो, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर भी हैं पंजाब में और वो सीएम भी हैं, तो कैबिनेट ने जो तमाम अख्तियारात हैं उस कैबिनेट में वो सीएम को दे दिए। पॉलिसी पे आज बहस नहीं हुई, अख्तियारात सीएम को दे दिए और नफ़ा नुकसान जो है वो हमने बोला है कि सीएम साहब, क्योंकि खुद टैक्सेशन मिनिस्टर हैं और देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि जितने दिन पंजाब के लिकर वेंड्स बंद रहेंगे उतना पंजाब का नुकसान है। सो सीएम हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू टेक व्हाटएवर डिसीजंस नेसेसरी इन द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो एक तो ऑफिशियल एजेंडा सिर्फ आज एक ही था, दूसरा जो अनऑफिशियल एजेंडा था वो ये था कि आज से 2 दिन कबल जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है उसको ज़ेब नहीं देता। और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी नहीं था। तो मैंने ये प्रपोज़ल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोज़ल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो हैं वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनानिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फ़ैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब
को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें बहरहाल, और मैं आपके सुनने वालों को, क्योंकि प्लीज़ ये मेरी बात आप गलत मत समझ लेना, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये कोई अना की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है, और मैं परमात्मा को हाजिर नाजर जान के बोल रहा हूँ। आज से 7 हफ्ते पहले आई लॉस्ट माई मदर। मेरे फादर इस वक्त जो हैं वो ICU में हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। मैंने ज़िंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा है, और जब कोई इंसान मौत देख लेता है तो उसमें ईगो और अना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो फैसला लिया गया है, इट इज़ इन द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। ये शायद कोई मानने के लिए, और ख़ास करके अगर कोई सियासतदान ये बात कहता है तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरे ग्रैंडफादर भी MLA रहे हैं पंजाब में, मेरे फादर भी MLA पंजाब में रहे हैं, और मैं भी पंजाब में 5 मरतबा MLA रहा हूँ। एक गोशा है दिल में जो पंजाब के लिए वफादारी रखता है। तो ये जो फैसला या जो आज ये मुतालबा किया गया, ये पंजाब के फलाह, पंजाब के हाईएस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया। अब ये CM पे छोड़ना है कि CM साहब इस पे क्या फैसला लेंगे। और अगर आप मुझे आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाज़त दे दें, माई फादर इज़ वेरी इल, I won't be taking any questions. I have to go back to the hospital. ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं सीनियरिटी में, तो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ? सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी, अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा। थैंक यू। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है, सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है।